नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेज। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमो चैनल ने नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रे रहिछि बढ़िलानी विद्युत दर। विद्युत उपभोक्तांक पई खुशी खबर अपरिवर्तित रहिला विद्युत दर स्मार्ट मीटर रेंट छाड़। विद्युत उपभोक्तांक पई खुशी खबर राज्य में बढ़िलानी विद्युत दर अपरिवर्तित रहितवा प्रेस मीट ओईआरसी पक्षरु घोषणा करा जायछि। साधारण ग्राहकंक पई अपरिवर्तित रहिबो विद्युत दर। ओईआरसी पक्षरु एक बड़ घोषणा करा जायछि। स्मार्ट मीटर रेंट छाड़ करा जायछि। 2 किलोवाट पर्यंत स्मार्ट मीटर रेंट छाड़ करिछि निगम। जो 60 टंका रेंट चार्ज पड़ुला आउ पड़िबो नाही। तेबे सेही भली डिजिटल पेमेंट रे 4% रिहाती बलवत्त रही। प्रीपेड बिल पेमेंट कले 4% रिहाती मिलियो बोली घोषणा कर जायछि। अधिक प्रवृत्ति खबर 10 लाख रु अधिक महिला हेले लक्षपति दीदी। 10 लाख महिला को मिला 1 लाख टंका। राज्य में सफल होइछि लक्षपति दीदी योजना। लक्षपति दीदी योजनार सफलता नहीं मुख्यमंत्री मोहन माझी सूचना। 10 लाख रु अधिक महिला उद्योगी लक्षपति भाव स्थान सुनिश्चित करिसंते। ओडिशा महिला सशक्तिकरण दिगरे एक जुगान्तकारी सफलता। 10 लाख लक्षपति दीदी सरकार संकल्पर प्रमाण बोली कहले मुख्यमंत्री। तेबे आगामी दिन में यह योजना अंतर्गत महिला को सशक्त करने सहित सरकारी सुविधा जोगाई दिजाव बोली कहते मुख्यमंत्री। अधिक प्रवृत्ति खबर सरकारी कर्मचारी खुशी खबर अष्टम वेतन कमिशन रु बाद पड़े यह कर्मचारी। देखंतु लिस्ट केंद्र सरकार द्वारा अष्टम वेतन कमिशन गठन को अनुमोदन मिलवा पर सरकारी कर्मचारी मध्य खुशी लहरी खेली जाइछि। लक्ष लक्ष सरकारी कर्मचारी आशावादी जे अष्टम वेतन कमिशन लागू होगा पर दरमा यथेष्ट वृद्धि पाइब। तथापि किछि विभाग अछि जहां अष्टम वेतन कमिशन अधीन आसिब नाही। अर्थात अष्टम वेतन कमिशन लागू होगा पर मध्य सेमानक दरमा वृद्धि पाइब नाही। वर्तमान देश में सप्तम वेतन कमिशन कार्यकारी होछि। एही वेतन कमिशन 2014 मसीह गठित होइथिला एवं 2016 मसीह कार्यकारी होइथिला। तेबे साधारणतः भारत में प्रति 10 वर्ष में एक नूतन वेतन कमिशन लागू कर जाए। देशर प्रथम वेतन कमिशन 1946 मसीह गठित होता। जो समस्त कर्मचारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जहाँकि पीएसयू किंबा कौनसी स्वायत्त संस्थार कर्मचारी किंबा हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्टर विचारपति से वेतन कमिशन परिसर बाहर। यार अर्थ होछि लोकमानक पई वेतन कमिशन प्रयुक्त नुहे। सेमानक दरमा एवं भत्ता पई विभिन्न भिन्न नियम रही। यही कारण यही लोकमानक पई अष्टम वेतन कमिशन लागू हेबो नाही। तेबे अष्टम वेतन कमिशन रे फिटमेंट फैक्टर एवं भत्ता उपरे आधारित दरमा वृद्धि कर। रिपोर्ट अनुसार अष्टम वेतन कमिशन रे फिटमेंट फैक्टर 1.92 रु 2.86 मध्य होइपारे। अर्थात सरकारी कर्मचारी मूल दरमा 18,000 टंका रु सीधा सड़क 51,000 टंका को वृद्धि पाइब। तथापि अष्टम वेतन कमिशन रे फिटमेंट फैक्टर कौन हेबो ताहा एपर्यंत स्थिर होई नाही। अधिक प्रवृत्ति खबर बढ़िला एमपी को दरमा। एमपी को दरमा वृद्धि कले केंद्र सरकार। एणिके मासको मिलिबो एतिके दरमा। केंद्र सरकार सोमवार एमपी को दरमा वृद्धि घोषणा करिसंती। 1 एप्रिल 2023 रु एमपी माने 1 लाख टंका बदल रे 1.24 लाख टंका दरमा पाइबे। सरकार द्वारा एमपी को पेंशन एवं भत्ता मध्य वृद्धि कर जाइछे। एही परिवर्तन गुड़िक संसद सदस्यों दरमा भत्ता एवं पेंशन आईन 1954 द्वारा प्रदत्त क्षमता व्यवहार कर जाइछे एवं आयकर आईन 1961 रे उल्लेखित मूल्य मुद्रास्फीति सूचकांक उपर आधारित। एही निष्पत्ति पूर्व एमपी को पेंशन 25,000 टंका रहितला एवं यह 31,000 टंका को वृद्धि कर जाइछे। सेहिपरि 2 थर किंबा 3 थर एमपी होइतवा एमपी को अतिरिक्त पेंशन 2,000 टंका रु 2,500 टंका को वृद्धि कर जाइछे। अधिक प्रवृत्ति खबर राज्य में 84 मेडिसिन नकली। राज्य में 3 वर्ष 84 नकली मेडिसिन चिन्हट। राज्य में सब मिलुछि नकली। पूजा घी ठार आरंभ करी गाड़ी इंजिन ऑयल सबू नकली। एवं लोकमानकर जीवन रक्षा पाई नकली औषध मिलुवा जनापड़े। विधानसभा स्वास्थ्य मंत्री मुकेश बहालिंग उत्तर। राज्य में 3 वर्ष 84 नकली मेडिसिन चिन्हट होइछे। मंत्री कहवा अनुसार गत 3 वर्ष 13,052 नमूना परीक्षण कर 84 मेडिसिन नकली चिन्हट होइछे। नकली मेडिसिन नहीं 107 मामला होता बेले 15 जन गिरफ होइछन्ते।
ତେବେ 3 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 3462ଟି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନକଲି କିମ୍ବା ନକଲି ଔଷଧର ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହା ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛି। ଅଧିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି ବି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ପରେ ଆଜି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା। 3ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ ପବନ। ଆଜି ବି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବର୍ଷା। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 1-2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହିତ ହାଲକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ହୋଇପାରେ। ତେବେ କାଳବୈଶାଖୀ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢ଼ିବ ତାତି, ପୁଣି 40 ଡିଗ୍ରୀ। ତେବେ ଟପିବ ତାପମାତ୍ରା। 5 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି 4ରୁ 5 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବିଶେଷ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆଗାମୀ 48 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ପାଗରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଅଧିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କେବେ ପଡ଼ୁଛି ରାମନବମୀ? ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ରାମନବମୀ? ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ତିଥିରେ ରାମନବମୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ରାମ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ବିନାଶ କରି ବିଶ୍ୱକୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପତ୍ନୀ କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସପ୍ତମ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିନ୍ଦୁ ଘରେ ରାମ ନବମୀରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏହାର ବୈଭବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚଳିତ ବର୍ଷ କେତେ ତାରିଖରେ ପଡ଼ୁଛି ରାମନବମୀ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରାମନବମୀ 6 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଦିନଟି ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ଶେଷ ଦିନ ମଧ୍ୟ। ରାମନବମୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ଉତ୍ତମ ସମୟ ହେଉଛି ମଧ୍ୟାହ୍ନ ବା ଖରାବେଳେ ସମୟ, ଯେଉଁଠି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ନାମ ଜପ ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ସେହି ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା ସମୃଦ୍ଧି, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ରହିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ନବମୀ ତିଥି 5 ଏପ୍ରିଲ 2025 ସନ୍ଧ୍ୟା 7:26ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ପରଦିନ 6 ଏପ୍ରିଲ 2025ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:22ରେ ଶେଷ ହେବ। ରାମନବମୀ ପୂଜା ସକାଳ 11:08ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ 1:39 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ରାମଲାଲାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ 12ଟାରେ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ପୂଜା ଏବଂ ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12:34 ସମୟ ସବୁଠାରୁ ଶୁଭ ସମୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ରାମନବମୀରେ ଭକ୍ତମାନେ ରାମାୟଣ ପାଠ କରନ୍ତି, ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ଅପରାହ୍ନରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ରାମ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ମଧ୍ୟ ପାଠ କରାଯାଏ। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭଜନ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଫୁଲ ଏବଂ ମାଳରେ ସଜାଯାଇ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥାଏ। ଅଧିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେଇ ଆସିବ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଫେରି ପାଇବେ ଟଙ୍କା। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେଇ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ନୂଆ ସରକାର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବେ। ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳୀକରଣ ପାଇଁ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଏଯାବତ୍ 96,474 କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କୁ 45,96,00,000 ଫେରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଜମାକାରୀଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ ପାଇଁ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ସମସ୍ତ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଜମାକାରୀଙ୍କ ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ବିଜେପି କହିଥିଲା। ଆଜି ଏନେଇ ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ଅଟେ। 7ଟି ଅନ୍ତରୀଣ ରିପୋର୍ଟରେ 4,72,651 ଜଣଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ କମିଶନ। ଅଧିକା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଖବର। ମୋହନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ବୋଥ୍ରା। ମୋହନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲେ ବୋଥ୍ରା। ନ କହି ବହୁ ବଡ଼ କଥା କହିଥିଲେ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା। ସେ ଏମିତି କଥା କହିଲେ ଯେ ଯାହା ରାଜ୍ୟର ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ କେବଳ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିନାହିଁ, ରାଜ୍ୟର ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ନେତା, ସାମ୍ବାଦିକ, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞ ବା ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି, ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇର କ୍ଲୋଜର ନୋଟ୍ ପରେ ବୋଥ୍ରା ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏପରି ଲେଖି ନବ ଦାସଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ତଦନ୍ତ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ତାତ୍ସଲ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ। 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଦେହ ତାଙ୍କର ବାସଭବନରେ ଫ୍ୟାନ୍ରେ ଓହଳିଥିଲା। ଏହାକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ହତ୍ୟା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି କହିଥିଲା। ତଦନ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଅନେକ ବିବାଦ ଉଠିଥିଲା। ସମସ୍ତ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା ସେହି କଥା। ଏହାକୁ ନେଇ ବିହାର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପରେ ମାମଲା ସିବିଆଇ ହାତକୁ ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେହି ମାମଲାର କ୍ଲୋଜର ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିଛି ସିବିଆଇ। ତେଣୁ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ବୋଥ୍ରା ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତଠୁ ଅଧିକ ସିବିଆଇ କିଛି
କରିପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅପରାଧ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପୋଲିସଠୁ ଭଲ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିଛି ଅଜ୍ଞ ହିଁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥାନ୍ତେ। ହେଲେ ଅପରାଧର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରମାଣ ଦ୍ୱାରା କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏକଥା କହି ବୋଥ୍ରା ଅନେକ ଇଙ୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। ନବ ଦାସ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବୋଥ୍ରା ତଦନ୍ତ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଏବେ ମୋହନ ସରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସାନି ତଦନ୍ତ ବି କରାଯାଉଛି। ବିଜେପି ବିଧାୟକମାନେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବ ତଦନ୍ତକୁ ଭୁଲ ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବୋଥ୍ରା ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇ ପାହାର ମାରିଛନ୍ତି। ଅଧିକା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା। ଏହି ମାସରେ ଆସିବ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିବ 4,000 ଟଙ୍କା। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା, ଯାହାକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଏ। ଏହି ରାଶି 3ଟି ସମାନ କିସ୍ତିରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଯାଏ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 19ଟି କିସ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୃଷକମାନେ 20ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହି କିସ୍ତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଜାଣନ୍ତୁ। କିଏ ଟଙ୍କା ପାଇବ, କେତେ ପରିମାଣ ଆସିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ 2,000ରୁ 2,000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ଦେଶ ସାରା ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବାର୍ଷିକ କୃଷକମାନେ 6,000 ଟଙ୍କା ମୋଟ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଆନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଛୋଟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ କରିବା। 20ତମ କିସ୍ତିରେ କେତେ ପରିମାଣ ଆସିବ? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିରେ 2,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି କୃଷକ 20ତମ କିସ୍ତିରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଅନେକ କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ଯାହାର ପୂର୍ବ ଅର୍ଥାତ୍ 19ତମ କିସ୍ତି କୌଣସି କାରଣରୁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଏହି କୃଷକମାନେ KYC, ଆଧାର ଲିଙ୍କ ଏବଂ ଜମି ଯାଞ୍ଚ ପରି ଆବଶ୍ୟକତା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରନ୍ତି, ତେବେ ସରକାର 20ତମ କିସ୍ତି ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅଟକି ରହିଥିବା କିସ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 4,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କୃଷକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିପାରିବ।